एक बार फिर मैं परमेश्वर ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुगा के अंत तक बाइबल दे विच लिखिया प्रकाश बाणी दे विच वो सी ते है ते वो आने वाला आ। आमीन। वो परमेश्वर शुरुआत विच सी, बिगनिंग दे विच सीगा। जदों इस धरती दी शुरुआत हुई, धरती आकाश बनाया गया, परमेश्वर उदों भी सी। जुगा दा अंत आने वाला आ। परमेश्वर उदों भी इस जहान दे उत्ते अपने लोगों के फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा, असी खुदा की आत्मा के द्वारा अपने आप को ढालांगे, अपने आप को परमेश्वर के रूह दे वसीले दे नाल असी चलावांगे। हालेलुया, हालेलुया। और अज परमेश्वर का पवित्र संदेश जो मैं तुहाडे लई अज लैके आया, बड़ी गौर नाल सुनना। इस तो पहला कि असी प्रेयर दे विच गॉड दे अगे प्रेयर करिए तुहाडियां हरेक मुश्किलों के लिए, बड़िया चिंतावां के लिए तुसीं आज़ाद होवो। और मैं चाहना परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनो जो अपने वचन के द्वारा साना गल करदा आ। परमेश्वर अपने दूतां के द्वारा, सुपनियां द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, एम्स के द्वारा परमेश्वर साना गल करदा आ। जिमें कि सैमुअल नूं परमेश्वर ने कई बार अपनी आवाज़ दे के बुलाया, जिमें कि मूसा दे नाल परमेश्वर गल करदा सीगा। बाइबल दे विच कई जगह लिखिया होया है कि मूसा दे नाल परमेश्वर आमो सामने गल करदा सी। पर अज मैं तुहानूं जीसस दी लाइफ दे बारे, यीशु मसीह ने साडे वास्ते आखिर कीता की आके, क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया दे उत्ते आए ते उन्हां ने साडे वास्ते आके ते ओह अज साडे लई की कर रहे आ। अज ओह केड़ा संदेश दिंदे आ, जां केड़ी साडे लई परमेश्वर दी योजना आ कि इंसान अपनी लाइफ दे विच किवें चले। हालेलुया, हालेलुया। और असी इन्हां गल्लां नूं हुण सिੱਖਣ जा रहे हैं बाइबल दे विचों, पवित्र बाइबल दे विचों असी इस वचनां नूं सिੱਖਣ जा रहे हैं। जदों कि बाइबल दे विच लिखिया कि इंसान दे लई यीशु मसीह ने जो कीता ओह कोई कर नहीं सकदा सीगा। जो मनुख जाति दे लई यीशु मसीह ने कर दिता आ ऑलरेडी। 2000 असी जदों देखते हैं अज 2020 हो गया आ, ते यीशु मसीह के जन्म तो हुण तक जो असी देखते हैं यीशु मसीह ने जो साडे लई कर दिता आ, जो बाइबल दे विच दर्ज हो चुका आ। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह ने हुण दोबारा नहीं करना साडे लई। वो यीशु मसीह ने जो साडे लई कह सकते हैं ओपन कर दिते आ, वो यीशु मसीह ने दोबारा नहीं ओपन करने। उन्हां नूं दोबारा करन दी लोड़ नहीं हैगी। जो यीशु मसीह ने साडे लई अपना बेशकीमती लहू सलीब दे उत्ते, कलवरी पहाड़ दे उत्ते बहा दिता आ, ओह उन्हें बहाना, उन्हें वो दोबारा दुख नहीं सहना हैगा। दोबारा उन्हें दुनिया दे उत्ते आके अपना प्रचार जां तौबा दा प्रचार जां बपतिस्मे दा प्रचार, पापां तो माफी दा प्रचार नहीं करना। ये बिल्कुल साफ हो चुका आ। मनुख जाति ले करना सी वो कर दिता आ। हुण असी यीशु मसीह दे उसे कुर्बानी नूं, उसे दया नूं, उसे चमत्कारां नूं, उसे ही सलीब नूं असी जदों दोबारा याद करदे हां ते सानूं हमेशा अपने जीवन दे विच लागू और याद करना चाहिए कि जीसस ने साडे लई कीता की। जदों असी अफसिया नगर दी कलीसिया दे विच संत पौलुस ने जदों चिट्ठी भेजी, ਉਹ चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਓਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਸ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਅਫਸੀਆਂ 2:1 ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸਾਓ ਜਿਵਾਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਯੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਈ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਪਾਪ ਔਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਰੂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਇਹ ਬਦਰੂ ਕਰਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਆ।
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅਖਤਿਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਅਰਥਾਤ ਇਬਲਿਸ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਬਦਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਔਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਰੂ ਆ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕभी ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਫਾਤ ਗॉड ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਕਿ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ ਹੈਵਨ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਆ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਛੂੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਜਾਣੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ, 3 ਜਾਣੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ, 10 ਜਾਣੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਵੇਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੱਚਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਦਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਬਦਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਆਇਤ ਆ। 3 ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਰਾਈਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਯੈਸ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੇ
ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਗਜਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਸਰੀਰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਬਾਈਬਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਯੁੱਗ ਲੈਪਟਾਪ, LED, ਫੋਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਹੇਗਾ ਵਚਨ ਨਾ ਸੁਣ, ਵਚਨ ਨਾ ਸੁਣ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਚ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਲੇਜ਼ੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਆ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਔਰ ਪਰਾਕਰਮੀ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗॉड ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗਜਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗਜਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ। ਗਜਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਜਬ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਗਜਬ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਯੈਸ
परंतु परमेश्वर ने जेड़ा दया दा धनी है, परमेश्वर ने जेड़ा दया दा धनी है, अपने उस बड़े प्रेम करके, अपने उस बड़े प्रेम दे कारण, जिस तो ओने साडे नाल तो ओने साडे नाल प्यार कीता। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸਾਂ, ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਤਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਠਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ 5 ਔਰ 6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਜਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਪ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ, ਉਹ ਗਜਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਗਜਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। बेटे आज तेरे लिए मौका आ, आज तू स्वीकार कर कि यीशु मसीह ने तेरे लिए सारा कुछ कर दिता, तो तेरे लिए आज ही ये होना शुरू हो जाएगा। आज ही तेरे लिए एक कामयाबी मिलनी, आज ही तू फ्री होना शुरू हो जाएगा। आज ही तेरे जीवन दे विच मोड़ आने शुरू हो जाएंगे। आज ही तू टोटली फ्री हो जाएगा यीशु नाम विच। आमीन। हालेलुया। जाना अपराधां तो, नंबर 2 ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਨੰਬਰ 3 ਗਜਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ, ਨੰਬਰ 4 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਦਲਦਲ ਆ ਪਾਪ ਦੀ, ਇਹ ਨਰਕ ਆ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ? ਜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਇਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕੀ ਹੋਈ ਬਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯੈਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਗॉड ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਗॉड ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 28 ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਯੈਸ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਆਵੇ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਟ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਆ, ਦਾਨ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਨੰਬਰ 1 ਪਾਪ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨੰਬਰ 2 ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਨੰਬਰ 3 ਉਸ ਗਜਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਨੰਬਰ 4 ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਕ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਥਿੰਗਸਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ 4 ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕਾਰਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਵ ਕਾਰਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਰਨ ਆ।
जो अज भी वो साना करदा है। मेरे खुदा दे लोको अज परमेश्वर दी हजूरी विच अपने आप नू समर्पण कर दिओ, लबलीन हो जाओ ओदी वर्शिप दे विच, लबलीन हो जाओ ओदे आराध्या दे विच, ओदे कम्मां दे विच अपने आप नू बिल्कुल समर्पण कर दिओ। अज परमेश्वर चाहता है जिवें यूसुफ ने अपने आत्मा नू नहीं समर्पण कीता सी, बल्कि उन्हें अपने शरीर नू भी परमेश्वर दे अगे समर्पण कर दिता सी। बाइबल दे विच लिखिया शरीर ते कंट्रोल किया अते पाप नू दे के भज्या, गुनाह नू दे जरूरत है इन्हां तो दूर और बकरा रहन दी, क्योंकि स्वर्ग विच जाना आ तो जरूर इन्हां 4 थिंग्स नू असीं अपने जीवन दे विचों डिसमिस करिए, कैंसल करिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये कोई काम बड़ा करना नहीं, ईजिली हो सकता है जे तुसी गॉड दे उत्ते ट्रस्ट रखदे हो, गॉड दे उत्ते तुसी अपना बिलीव रखदे हो, अटल विश्वास रखदे हो। मैं सोचदा कि वो कल नहीं बल्कि हुणे ऐसे वक्त मौका आया, अज दी प्रेयर दे विच मौका आया कि असी इन्हां 4 थिंगां तो आजाद होइए, 4 असी थिंग्स तो आजाद होइए यीशु मसीह दे नाम दे विच। मेरी बेटी मेरे बेटे तू टेंशन ना ले, डोंट वेरी, अपने जीवन विच निराशा नू ना लेके आ। ये ना सोच के तेरी लाइफ दे लिए परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। ये ना अपनी जुबान अपनी प्रार्थना विच रख कि गॉड ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहना कि गॉड ने तेरे लिए कुछ करना नहीं, ऑलरेडी आज तो हजारां साल पहला यीशु ने तेरे लिए सब कुछ कर दिता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ नेचा दे नाल विश्वास दे नाल उन्हें स्वीकार कर ते ओदे हुक्मां ते विधियां दे अनुसार अपने जीवन नू ढालना शुरू कर ते देखेगा तू परमेश्वर दे वड्डे काम, तू देखेंगे परमेश्वर दे वड्डे काम। एक दिन परमेश्वर तेनू जलाल दे नाल भरेगा, तेनू अपने आत्मा दे नाल चलाएगा। तेरे बिजनेस तो लैके तेरे आने जाने दे विच परमेश्वर तेनू मुबारक करेगा। हालेलुया, परमेश्वर तेरे राह नू सीधा करेगा। हर एक टोया भरया जाएगा, हर एक निराशा खत्म हो जाएगी, हर एक इबादत पर दी ताकत तेरी जिंदगी तेरे फैमिली दे विचों, केवल फैमिली विचों नहीं मैं आत्मा विचों देख रहा, तेरे पूरे घराने दे विचों जाएगी यीशु नाम विच। तेरा पूरा घराना तेरे द्वारा बचना शुरू हो जाएगा जो तू खुदा दे उत्ते पूरी तरह ट्रस्ट रखेगा ते रखेंगी और ये स्वीकार करेंगी जीसस ने मेरे लिए सब कुछ कर दिता है। कि तुसी अगर इस वीडियो नू बाद चो भी वेखो, अगर लाइव हो तो तुहाडी जुबान तो ये शब्द आना चाहिए अपने दिलों ते हथ रख के कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ कर दिता है। हालेलुया। मैं चाहना है कि तुसी इस गल नू अपने हृदय तो दिल ते हाथ रख के स्वीकार करो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ कर दिता है। यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ कर दिता है। अपने दिल नू टच करने का मतलब इसलिए क्योंकि असी हृदय की गहराइयों तो ही कहने असी जुबान तो नहीं, केवल होठा तो नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों तो इस गल नू असी स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ कर दिता, मैनू मुर्दियां विचों जिंदा कर दिता है। हालेलुया, जय तां सानू कोई डर नहीं। हालेलुया, असी मौत दियां वादियां विच भी घूमीए तां भी सानू कोई डर नहीं, तां भी कोई सानू खौफ नहीं, क्योंकि राजा दाऊद लिखता है परमेश्वर ने मैनू उन्हां दे विचों बाहर कढ लिया। हालेलुया। मेरी बेटी आज जरूर तू पवित्र आत्मा दे वसीले नाल परमेश्वर दी आवाज नू सुन, तेरे हृदय दी गहराइयां नू परमेश्वर टच कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तेरे लिए, तेरे फ्यूचर दे लिए परमेश्वर दे कोलों बहुत अच्छियां योजनावां आ, बहुत अच्छा कुछ परमेश्वर ने तेरे लिए रखा होया आ। पर परमेश्वर कहंदा कि तू मेरे विच बनी रह ते मेरे वचन तेरे अंदर बने रहन। जो तू चाहने है तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। जो तू चाहनी है तेरे लिए वो सब कुछ होना शुरू होएगा। आज दी डेट तो शुरू होएगा, आज दे दिन तो शुरू होएगा, क्योंकि परमेश्वर टाइम लगाने वाला परमेश्वर नहीं हैगा। ऑलरेडी उन्हें सारा कुछ कर दिता है। अपने दिल की गहराइयां तो स्वीकार करो ते तुहाडे लई वो होना तुहाडी अखां दे सामने, फैमिली दे सामने, समाज दे सामने होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ना बल ना ताकत ना, बाइबल दे विच लिखिया तुहाडे बल दा ताकत ना कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। जिन्नी मर्जी भड़ दौड़ कर लो, जो कुछ मर्जी खरीद लो, बेच लो,
फेल हो जाओगे। पर बाइबल दे विच लिखिया ना बल ना शक्ति ना पर परमेश्वर दे आत्मा ना सब कुछ हो सकदा है। हालेलुया। मैं चाहना उसे पवित्र आत्मा दी हजूरी दे विच बधो, पवित्र आत्मा दे अभिषेक दे विच बधो, पवित्र आत्मा दे मसा विच बधो, पवित्र आत्मा दे छुटकारे विच बधो। रिबा शादा रबा तानी शोदो लोबो तीका रबा। पवित्र आत्मा दे अभिषेक नु देखो। हालेलुया। पवित्र आत्मा दी हजूरी नु देखो जो गॉड जीसस ने साडे लई ऑलरेडी कर दिता है। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया एक दे द्वारा आदम दे द्वारा मौत आई, आदम दे द्वारा पाप आया, आदम दे द्वारा शैतान नु मौका मिल गया दुनिया नु गुमराह करन दा, आदम दे द्वारा मौका मिल गया लोकां दे विच शैतान दा दबदबा आण दा, ईबल स्पिरिट आण दा। ओदे द्वारा मौका मिल गया इंसानां नु भरमाण दा, इंसानां नु नरक दे विच लैके जाण दा। ओदे द्वारा मौका मिल गया कि हरेक जान जिहड़ी आ वो पाप करे, हरेक आदमी औरत पाप करे, हरेक बच्चा जवान बुजुर्ग पाप करे, परमेश्वर दी बख्शीश तो वंचित रहे, परमेश्वर दी बख्शीश तो वंचित रहे। ये सारियां चीज़ां एक दे द्वारा एंट्री कीतियां। अज भी मैं आत्मा विच देख रहा तुहाडी लाइफ दे विच जो स्ट्रगल चल रहा हो सकदा कि वह एक दे द्वारा होवे, हो सकदा कि ओदा नाम भी वही गजब होवे, वही ईबल स्पिरिट होवे। मैं चाहना कि हो सकदा कि एक कारण आ जिहड़ी तुहाडी लाइफ जिहड़ी आ स्ट्रगलां दे विच चल रही आ, एक कारण आ तुहाडा बिजनेस नहीं वध रहा, एक कारण आ कि तुसी अपनी जिंदगी दे विच सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हो, एक कारण आ कि तुसी अपने हाउस नूं नहीं बना रहे, एक कारण आ कि तुहाडी लाइफ दे विच बीमारियां घर कर रहीआं, तुहाडी लाइफ दे विच हर रोज नवी तो नवी बैड न्यूज़ आ रही आ, तुहाडी फैमिली दे विचों, तुहाडे घराने दे विचों, तुहाडे कामकार दे विचों। हो सकदा कि वो एक कारण होवे। बड़े ध्यान दे नाल गॉड दा मैसेज सुनना, क्योंकि मैं जो परमेश्वर दी हजूरी दे विच परमेश्वर ने जो मेरे आत्मा दे द्वारा मैसेज दिता अज मैं वो तुहानूं दे रहा। हो सकदा कि वो एक वजह होवे, हो सकदा कोई एक कारण होवे जिन्हों तुसीं छड्ड भी नहीं रहे, हो सकदा तुहाडे शरीर दी बीमारी दा कारण एक कारण होवे, हो सकदा कि तुहाडे बिजनेस नहीं काम कर रहा, नहीं वध रहा, एक कारण होवे। मैं नहीं जानदा कि वो किहड़ा कारण आ मेरी बेटी, पर बाइबल दे विच लिखिया इंसान अपनी जीवन नूं सब तो ज्यादा जानदा आ। अज जे तैनूं लगदा कि तेरी लाइफ दे विच ओ कारण जिहड़ा तैनूं कामयाब नहीं होण दे रहा, बाइबल नहीं पढ़न दे रहा, जां वर्त नहीं रखन दे रहा, जां कह सकदे हां वर्शिप नहीं करन दे रहा, जां परमेश्वर दी हजूरी विच नहीं बदन दे रहा, जां तू पिछे नूं जा रही जां पिछे नूं जा रहा, जिहड़ा तैनूं संसार दीआं अभिलाषा खिच रहीआं, संसार दे रीति रिवाज दे विच तू बनी होआ। पर अज तेरे लिए मौका आ कि तू अपने हिरदे दी गहराइयां तो स्वीकार कर। आदम दे द्वारा एक दे द्वारा एंट्री कीता पाप पूरी दुनिया दे विच फैल गया। सेम इसे तरह बाइबल दे विच जदों असीं रोमियो दे खत दे विच भी देखदे हां, उत्थे लिखिया एक दे द्वारा मौत आई ते मौत सबना विच फैल गई, ते एक दे द्वारा मौत तो छुटकारा आया जिहड़ा मुर्दियां विचों जी उठिया। यीशु मसीह दे द्वारा उतों आजादी आई। हालेलुया। वो एक ने ही दुनिया नूं बदल दिता, ओदा नाम प्रभु यीशु मसीह आ। एक दे द्वारा ही अज जड़ तो भूत प्रेत जादू टूणे जांदे आ यीशु मसीह दे नाम विच। एक दे द्वारा ही ईबल स्पिरिट कंबदे आ, एक दे द्वारा ही दुष्ट आत्मावां निकलदियां आ, एक दे द्वारा ही बच्चे बदलदे आ, एक दे द्वारा जिहड़े नशे करदे नशा नूं छड्डदे जमीन ते छुटकारा आया। ओ नाम कोई होर नहीं, और नाम है नासरी यीशु मसीह दा। हालेलुया। मेरी बेटी मेरे बेटे, तू चाहे मन चाहे ना मन, अज तेनू जरूरत है परमेश्वर यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं देख रहा कईयां नूं हिरदे दी हार्ट दी प्रॉब्लम है, जे तू अज स्वीकार करे इसे दिल दे उत्ते हथ रख के अज तू मन लवें कि यीशु मेरा प्रभु आ ते यीशु मेरा मुक्तिदाता आ, यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ करना नहीं बल्कि सब कुछ ऑलरेडी कर दिता आ, तां अज ही मैं शरीर दे तेरे हार्ट नूं चंगे हुंदे देख रहा हां। हिरदे दी गहराइयां तो परमेश्वर दी तारीफ करनी शुरू कर। अज ही परमेश्वर तेनू नॉर्मल करेगा यीशु मसीह दे नाम विच, क्योंकि कई बीमारियां जिहड़ियां ईबल स्पिरिट दे द्वारा पाप दे द्वारा हुंदियां आ, ओदा इलाज केवल इक्को ही आ, यीशु मसीह। यीशु मसीह दी वचन, यीशु मसीह दी हजूरी, यीशु मसीह दी मौजूदगी, यीशु मसीह दी प्रेजेंट, यीशु मसीह दा लहू, ओही है एक नाम जिहड़ा इन्हां चीज़ां तो सानू बाहर कढ सकदा है।
मैं इदां दियां हज़ारां टेस्टमनीਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਲੇ ਇਲਮਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। परमेश्वर के वचन ने उन्होंने मोड़ लियांदा। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰਥ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ, ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰੀਏ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਬੈਡ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ। ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਥਿੰਗਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਅੱਜ ਗੋਡ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੌੜਾ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ
प्रार्थना की, साडी टीम ने दुआवां कीतियां, हज़ारां किलोमीटर दूर जेलों दे विच लोग आजाद हो गए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो सही डायरेक्शन मिलदी आ, चाहे वो किड्डी भी दूर क्यों ना होवे, चाहे तुसी किसी भी कंट्री च क्यों ना होवो, तुहाडी कंट्री दे अंदर कुछ भी इलबलात चलदी होवे, तुहाडी फैमिली, तुहाडे विलेज दे विच, तुहाडे घरां दे विच, जो तुसी अपनी प्रार्थना सही तरीके दे नाल, सही सामर्थ दे नाल, सही सामर्थ, सही किरपा तुहाडे उत्ते होनी शुरू हो जांदी आ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। मैनू कल एक फॉरन तो फोन आया, उस सिस्टर कह रही मेरी प्रेयर घट गई आ, मेरी प्रार्थना घट गई आ, मेरी प्रार्थना घटन दे नाल मैनू ऐसा लगता मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है, मैं पिछे हो रही हाँ। तो मैं उन्होंने दोबारा प्रेयर की। ਇਹਦਾ मतलब की है, शैतान ने ਉਹਦਾ कोई सोना नहीं चुराया, ਉਹਦਾ कोई पैसा नहीं चुराया, ਉਹਦੇ कोई ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ खराब नहीं किया, ਉਹਦੇ हसबैंड ਨੂੰ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਰਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ, ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਹੀ ਗੋਡ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਲੀਵ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 4 ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਪਾਪ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੰਬਰ 4, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 3 ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਨੰਬਰ 4, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗਜਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ 4 ਥਿੰਗਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਾਕਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Oh Rabba Shodo Robo Thani Shodo Lobo Tika Rabba Papa. Thank you Jesus. God is great. Hallelujah. God is great all the time. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। गुरु की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा कर सारे। गुरु की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठाइए, हाथ उठा कर सारे। गुरु की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा कर सारे। Left your hand. गुरु की बारिश मांगो दुआ।
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ੋ ਤੋਂ ਲੋਬੋ ਸਾਨੀ ਤੋਂ ਲੋਬੋ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਰਾ ਬਾਬਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਰਸੂਏ ਰਾਸ਼ੋ ਤੋਂ ਲੋਬੋ ਸਾਨੀ ਤੋਂ ਲੋਬੋ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ मिल के दुआ करांगे और इस समय खुदा दी हजूरी दे विच परमेश्वर दी पवित्र प्रेजेंस दे विच असी उस आत्मा दे अनुसार चलांगे आत्मा दी आवाज़ नूं सुनांगे। मैं चाहना कि जिन्ने भी तुसी इस समय प्रार्थना दे विच हो चर्च दे अंदर हो सारे प्रार्थना दे विच चलिए सारे दुआ दे विच चलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता कि असी अपने दिलों को मजबूत करिए और साडी पूरी टीम तुहाडे लई मिल के दुआ करेगी और दिन रात दुआ कर रही है। साडी पूरी टीम प्रभु दे सेवक दास दासियां तुहाडे प्रेयर कर रहे हैं। शिवा चर्च दी मिनिस्ट्री दी पूरी टीम पूरी दुनिया ले हर एक महामारी दे लई हर एक उस ईवल स्पिरिट दे लई उन जान दे लई डांट दिया और दिन रात असी तुहाडे लई प्रार्थना विच लगे हुए हैं। उन्हां बीमारां लई असी प्रेयर कर रहे हैं कि हॉस्पिटलों विच आ वेंटिलेटर ते आ जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिता परमेश्वर चाहे तो उन्हां दी उम्र वधा सकदा है। उन्हां बीमारां दे लई जिहड़े अपने जीवन दे विच अपनी आस नूं खो चुके अपनी हिम्मत नूं तोड़ चुके आ बिल्कुल निराश हो चुके हैं जिन्हां दा कोई सहारा नहीं जिन्होंने बहुत इलाज करवा लिया फिर भी कोई भी उन्होंने जीवन चंगियाई नहीं। उन्होंने लोगों के लिए उन्होंने जोड़े झुग्गी झोंपड़ियां भुखे प्यासे रहते उन्होंने लोगों के लिए उन्होंने लोगों के लिए खास करके जोड़े परमेश्वर की हजूरी तो दूर आ परमेश्वर के वचन तो दूर आ जिन्हां तक कदे शुभ समाचार नहीं पहुंचया
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और जिन्ने भी जिस भी कंट्री विच शिफा चर्च मिनिस्ट्री नाल जुड़े हुए लोग रहिंदे आ मेरी बेटी मेरे बेटे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਪਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੋ मैं हर एक उस शैतानी बंधन ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਦਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਛਾ ਆਮੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਆਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੱਗ ਆਏ आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में आमीन और मैं प्रार्थना करता परमेश्वर आज परमेश्वर ना लोगों दे वाले सी हाथ उठाने हैं यस आमीन हर एक कंट्री दे लिए हर एक देश दे लिए परमेश्वर जो हर एक कंट्री परमेश्वर कोरोना दे नाल ग्रस्त है ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार इस कोरोना ਨੂੰ जान ले हुक्म देने हैं आमीन कर दिया यीशु नाम में परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होवे तेरी मर्जी तो बगैर दुनिया दे उत्ते कुछ नहीं होता प्रभु परमेश्वर ਅਸੀਂ चाहते हैं तेरी इच्छा पूरी होवे हर एक को प्रभु बीमारी दे बिस्तरे पलटन यीशु दे समर्थी नाम दे विच हर एक को बेटी बेटा आजाद होवे यीशु मसीह दे नाम विच नशे दी बदरूहां जान जो अनाज्ञाकारी थी पुत्रा कंट्रोल विच आन जो जेलों विच बिना अपराध तो फसे हुए यीशु नाम विच बाहर आन आमीन साडी प्रार्थना परमेश्वर आज हर एक को अच्छा ज्ञान अच्छा सिग्नल तेरी सामर्थ्य द्वारा तेरे लोगों को टच करे परमेश्वर ओ रब्बा शोतो रोबो थानी लबा शोतो रोबो मेरी आत्मा दा दबदबा होवे तेरी आत्मा दा वेलकम कर दिया परमेश्वर स्वागत कर दिया इस जगह पे क्योंकि तू साडी जिंदगी को केवल बदलदा नहीं बल्कि जिंदगियां तब्दील कर देना ओ थैंक यू जीसस तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं हर एक इवल स्पिरिट को जादू टूने को बांधते हैं परमेश्वर ओ रबा शोदो रोबो थानी शोदो लोपतिका दिका नबो शोदो तो चलबा शोदो आने दे पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए अभिषेक आने दे मसा फ्रेश मसा टचिंग लॉर्ड टचिंग हार्ट लॉर्ड जो इस समय बीमार है किसी लाचारी में है यीशु के नाम से बाहर आओ दुष्ट आत्मा बाहर आओ बीमारियों बाहर आओ जादू के लिए बाहर आओ कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट बाहर आओ यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अल्लाह बादशाह तो रोबोतानी हर एक गिल्टी सॉरी यीशु के नाम से बाहर आए हर एक बीमारी एड्स बाहर आए कैंसर बाहर आए यीशु के नाम से इवल स्पिरिट की समझ को डिसमिस करते हैं एक फैमिली से हर एक भाई के लिए मैं प्रेयर करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ हर एक का जीवन तेरे कंट्रोल में आए तेरी समझ का सिग्नल एक एक को टच करे अभिषेक टच करे जीवन चेंज हो जाए यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु आज हमें आपने मौका दिया हम तेरे आगे प्रार्थना कर सके अच्छे संदेश के लिए जो हम सब के लिए तूने दिया परमेश्वर उन सारी बातों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर और धन्यवाद करते हुए बाकी के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से मानते हैं आमीन हालेलुया हालेलुया और गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपको आशीष दे और आगे बढ़ते जाओ प्रभु की हजूरी में आगे बढ़ते जाओ कोई भी अपने दिमाग पर अपनी लाइफ में चिंता नहीं रखनी क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवत परमेश्वर है हमारे लिए बड़े बड़े काम कर चुका है वो और सिर्फ अपने अंदर अटल ईमान रखो जो अटल स्ट्रॉन्ग एक चट्टान से भी मजबूत ईमान रखेंगे बाइबल में लिखा है वो यीशु के संग रहेंगे यीशु उनके संग रहेगा बाइबल में लिखा है वो हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता प्रेमी खुदा परमेश्वर लव करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर की हजूरी में और बढ़ो शिफा चर्च मिनिस्ट्री की ओर से आप सब के लिए हम एक बार फिर से यही आपको वादा करते हैं कि जीवन के आखिरी साह तक जीवन के आखिरी श्वास तक आपकी हर एक मुश्किल परमेश्वर हटाता रहे और आपको आजाद करता रहे आप आगे बढ़ते जाओ हम फिर लाइव होंगे परमेश्वर की हजूरी में
इस वचन को दूसरों तक पहुंचाओ, इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाओ। ये सबसे बड़ी सेवा है। जब हम एक दूसरे को ये वचन को शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं। अगर हम बता नहीं सकते तो शेयर कर सकते हैं। अपने आप वो देखेंगे, सुनेंगे, यीशु की सामर्थ उन्हें आजाद करेगी। हालेलुया। और बहुत से शिफा चर्च मिनिस्ट्री के प्लान हैं आगे आने वाले दिनों में, जैसे चर्च बनाना है और कई सेंटर खोल रहे हैं। इस सारी चीज़ों के लिए आप सब भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी टीम भी प्रार्थना कर रही है। और आने वाले दिनों में पूरे दुनिया में जब पूरे तरीके से लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, परमेश्वर की हजूरी में लोग इकट्ठे होंगे, चर्च खुलेंगे, बहुताई से परमेश्वर की हजूरी बढ़ेगी, तब हम बड़े बड़े काम परमेश्वर के नाम में करेंगे। अभी हमारे प्लान चल रहे हैं, आप सब उनके लिए प्रार्थना करें और आगे बढ़ें। खुदा की हजूरी आप में हमेशा बनी रहे। आपका घराना, आपके बच्चे आशीष पाएं। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा प्रभु को देते हुए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।